আমার এই চ্যানেলটি স্টুডেন্টসদের জন্য ইংলিশ গ্রামার ইজিয়েস্ট পসিবল ওয়েতে আমি ডিসকাস করেছি এবং স্টুডেন্টসরা আশা করি এর থেকে বেনিফিটেড হবে। তাই বলবো, ডান দিকে যে সাবস্ক্রাইব বাটনটি রয়েছে সেটিকে প্রেস করার জন্য এবং তারপর বেল আইকনটিকেও যেন প্রেস করে দেয় আমার পরবর্তী ভিডিওগুলিও দেখার জন্য। I'm back with my lesson on grammar. In my previous class, I discussed verbals and I told you that the verbals are of three types: infinitive, participles and gerunds. Again, there is the verbal noun, which is a special type of gerund. However, I think that the learners face a difficulty in understanding the verbals. At least as a student myself, I faced the difficulty, and that is why I have decided to analyze those verbals in the easiest possible manner. Today, I am going to discuss the infinitive. As I told you that you should sit down or watch the video with a notebook so that you can jot down the important points. However, let me tell about the infinitive. I told you what the infinitive is. Now at first, we should know the definition, how many types of infinitives are there and their use. Now to define infinitive, we can say that an infinitive is the base or the first form of a verb that usually begins with to. I repeat, an infinitive is the base or the first form of a verb that usually begins with to. Now, quote unquote, usually. Usually it begins with to. However, like all verbals, it does not function as a verb, but the infinitive functions as a noun, an adjective or adverb. So the infinitive can function as a noun, adjective or adverb. So infinitive is a verbal, it is the base or the first form of a verb. ভার্বের যে ফার্স্ট ফর্মটা রয়েছে, যেমন গো, ওয়েন্ট, গন, তাহলে গো ফর্মটা হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম এবং ইনফিনিটিভ একটা নাউন হিসেবে ফাংশন করে, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্ব হিসেবে ফাংশন করে। নেক্সট যদি দেখি আমরা, ইনফিনিটিভ কয় ধরনের হয়, দ্য টাইপস অফ ইনফিনিটিভ। The infinitives are of two types. Infinitives are of two types. The simple or noun infinitive and the gerundial or qualifying infinitive. আমরা দেখেছি ইনফিনিটিভ নাউন হিসেবে ফাংশন করে এবং অ্যাডজেক্টিভ ও অ্যাডভার্ব হিসেবে ফাংশন করে। অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব হিসেবে ফাংশন যখন করে ইনফিনিটিভ, তখন তাকে আমরা বলছি কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ, আর নাউন হিসেবে যখন ফাংশন করে দ্যাট ইজ সিম্পল অর নাউন ইনফিনিটিভ। সো ইনফিনিটিভস আর অফ টু টাইপস, দ্য সিম্পল অর নাউন ইনফিনিটিভ অ্যান্ড দ্য gerundial or qualifying infinitive. Now,
What is the simple or noun infinitive? তোমরা টার্মটা দেখেই বুঝতে পারছো, simple or noun infinitive, that means the infinitive will function as a noun. Now let us see the positions of the noun. নাউনের পজিশন একটা সেন্টেন্সের কোন কোন জায়গায় থাকতে পারে। ঠিক সেই জায়গায় যদি ইনফিনিটিভ ইউজড হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে সিম্পল অর নাউন ইনফিনিটিভ। কেমন জায়গায় বসতে পারে নাউন? নাউন as the subject of a sentence, as the object to the verb, as the complement of a verb, particularly in the case of intransitive verbs. Complement of verb, as the object of preposition or object to preposition. Preposition মানে preposition কার আগে বসে? নাউন অর নাউন ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে প্রিপোজিশনের পরে যে নাউন বা নাউন ইকুইভ্যালেন্টটা থাকে তাকে বলা হয় অবজেক্ট টু দ্য প্রিপোজিশন। যেমন ভার্বের পরে যে নাউন বা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট থাকে তাকে বলা হয় অবজেক্ট টু দ্য ভার্ব। ঠিক একইভাবে অবজেক্ট টু দ্য প্রিপোজিশন অর্থাৎ ইনফিনিটিভটা বসবে প্রিপোজিশনের পরে। তোমাদের মনে হতে পারে টু তো একটা প্রিপোজিশন, তাহলে ইনফিনিটিভ তো এমনিতেই টু এর পরে বসে, কিন্তু এখানে যখন ইনফিনিটিভ টু এর পরে বসছে সেই টু কিন্তু প্রিপোজিশন নয়, দ্যাট ইজ পার্টিকল। তাহলে এখানে হলো দ্য অবজেক্ট টু দ্য প্রিপোজিশন অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট দ্য অ্যাবসলিউট ইউজ। তাহলে নাউনের পাঁচটা পজিশন আমরা দেখতে পেলাম, এই পাঁচটা পজিশনেই কিন্তু ইনফিনিটিভ বসতে পারে। as the subject, as the object to the verb, as the complement of the verb, as the object of preposition and the absolute use. Now let us see some examples. Very simple sentences. To work is good. আমি আর সেন্টেন্সটাকে বড় করলাম না। টু ওয়ার্ক ইজ গুড। এখানে টু ওয়ার্ক, টু এর পরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম রয়েছে, সাবজেক্টের পজিশনে ইনফিনিটিভ। হি লাভস টু লাভ, হি লাভস টু লাভ। এখানে টু লাভ ইনফিনিটিভ স্ট্রাকচার এবং তার লাভস যে ভার্বটা রয়েছে মেন ভার্ব তারপরে অবজেক্ট হিসেবে ইউজড হয়েছে। হিজ এম ইজ টু আর্ন, হিজ এম ইজ টু আর্ন, ইজের পরে বি ভার্বের পরে, দ্যাট ইজ কমপ্লিমেন্ট। হি ইজ বাউট টু অ্যারাইভ, হি ইজ বাউট টু অ্যারাইভ। বাউট প্রিপোজিশন, তারপর অবজেক্ট হিসেবে ইউজড হয়েছে টু অ্যারাইভ। টু থিঙ্ক অফ ডিফিট, ইট ইজ অ্যাবসলিউট ইউজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউজ, টু থিঙ্ক। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, আমি ওখানে পাঁচটা জায়গা বলেছিলাম নাউনের পজিশন হিসেবে, সেই সব জায়গাতেই কিন্তু ইনফিনিটিভ ইউজ করা হয়েছে এখানে। as the subject, as the object, as the complement, as the object to the preposition and as the absolute use. Next, এখন একটু আমরা এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি যদি তোমরা ভাবো, একটু যদি অঙ্কের মতো করে ভাবো সব সাবজেক্ট সব সেন্টেন্সগুলোকেই, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। ধরো আমি এখানে একটা সেন্টেন্স নিয়েছি, জন ইজ গুড, ইটস আ কমপ্লিট সেন্টেন্স। সো জন ইজ গুড ইজ ইকুয়াল টু আ সেন্টেন্স। টু ওয়ার্ক ইজ গুড, এটাও কি ইজ ইকুয়াল টু আ সেন্টেন্স। তোমাদের অঙ্কের মতো করে যদি আমি বলি,
প্রথম সেন্টেন্সটা ইকুয়েশন নাম্বার 1, সেকেন্ড সেন্টেন্স ইকুয়েশন নাম্বার 2। তাহলে সেন্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু জন ইজ গুড, সেন্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ইজ গুড। তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি উই ক্যান সে জন ইজ গুড ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ইজ গুড। তোমরা অঙ্কে যেমনটি করো, ইজ কেটে গেল, গুড কেটে গেল, তাহলে জন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক। উই নো, আমরা জানি জন ইজ ইকুয়াল টু নাউন, সো ম্যাথমেটিক্যালি উই ক্যান সে দ্যাট টু ওয়ার্ক ইজ অলসো আ নাউন। জন ইজ নাউন, সো টু ওয়ার্ক ইজ অলসো নাউন। নেক্সট, যদি আমরা পরের সেন্টেন্সটাকে নিই, আমি একটা সেন্টেন্স নিলাম, হি লাভস ডগস। সেন্টেন্স ইকুয়েশন নাম্বার 1, হি লাভস টু লাভ। ইট ইজ অলসো এ সেন্টেন্স ইকুয়েশন নাম্বার 2। তাহলে হি লাভস ডগস ইজ ইকুয়াল টু হি লাভস টু লাভ। হি কেটে গেল, লাভস কেটে গেল, dogs is equal to love. We know dogs is equal to noun, so to love is equal to noun. দেখো ম্যাথমেটিক্যালি যদি তোমরা এটাকে ভাবো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায় ইনফিনিটিভের পজিশনটা নিয়ে। নেক্সট, আমরা তাহলে নাউন বা সিম্পল ইনফিনিটিভ বুঝতে পারলাম যে নাউন বা সিম্পল ইনফিনিটিভ মানে হলো ইনফিনিটিভ নাউন হিসেবে ফাংশন করবে, তার পজিশন কটা হতে পারে? 5টা। সাবজেক্ট টু দ্য ভার্ব, অবজেক্ট টু দ্য ভার্ব, অবজেক্ট টু দ্য প্রিপোজিশন, কমপ্লিমেন্ট টু দ্য ভার্ব, ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব and the absolute use. এখন next type of infinitive, the gerundial or qualifying infinitive. কি বলেছিলাম? gerundial or qualifying infinitive adjective বা adverb হিসেবে ইউজড হতে পারে। আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা দেখি, we read to learn. We read to learn. আমরা যদি রিড এটাকে হোয়াই দিয়ে কোয়েশ্চেন করি তাহলে আনসার পাবো টু লার্ন, হুইচ ইজ অ্যান ইনফিনিটিভ। তাহলে এখানে টু লার্ন এই ইনফিনিটিভটা কাকে কোয়ালিফাই করছে? ভার্ব রিডকে। তাহলে এটা অ্যাডভার্ব টু দ্য ভার্ব। নেক্সট সেন্টেন্স, উই আর রেডি টু লার্ন। রেডি ইজ এন অ্যাডজেক্টিভ এবং দেখো টু লার্ন পারপাসটা কি, কিসের জন্য রেডি? টু লার্ন। তাহলে এটা এই টু লার্ন এই ইনফিনিটিভ কাকে কোয়ালিফাই করছে? রেডি। রেডি পার্ট অফ স্পিচ কি? অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এটা হলো অ্যাডভার্ব টু দ্য অ্যাডজেক্টিভ। জানো তোমরা অ্যাডভার্ব ভার্বকে কোয়ালিফাই করতে পারে, অ্যাডভার্ব অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করতে পারে। নেক্সট সেন্টেন্স, আই হ্যাভ এ ক্লাস টু অ্যাটেন্ড। আই হ্যাভ এ ক্লাস টু অ্যাটেন্ড। কোনটাকে অ্যাটেন্ড করব? আ ক্লাস। ক্লাসটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? নাউন। তাহলে নাউন ক্লাস এটাকে কোয়ালিফাই করছে টু অ্যাটেন্ড, তার মানে এই ইনফিনিটিভটা। তাহলে টু অ্যাটেন্ড ইন দিস সেন্টেন্স ইজ অ্যাডজেক্টিভ টু দ্য নাউন। দেখো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউজ, টু বি প্রিসাইজ ইনফিনিটিভ ইজ আ ভার্বাল। এটা কিন্তু এক্সাম্পল। টু বি প্রিসাইজ, এ পজ, একটু থামলাম, টু বি প্রিসাইজ ইনফিনিটিভ
is a verbal. Infinitive is a verbal. It is a complete sentence. তার সাথে আমি অ্যাডিশনাল একটা পার্ট দিয়েছি, একটা ফ্রেজ, একটা an expression to be precise. But it is an infinitive and it can be called, to be precise should be called absolute to a sentence. তাহলে আমরা দেখলাম নাউন বা সিম্পল ইনফিনিটিভ 5টা পজিশন থাকতে পারে। জিরান্ডিয়াল অর কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ, সেটা অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজড হয়। অ্যাডভার্ব টু ভার্ব, অ্যাডভার্ব টু অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ টু নাউন and absolute to a sentence. Now, it's a very, very important part. Very, very important part, because sometimes we make a mistake in this usage. It is bare or plain or zero infinitive. অন্তত দুটো টার্ম থেকে তোমরা বুঝতে পারছো, bare empty ফাঁকা, or zero infinitive. That means in this infinitive to is not present. Mind you, to is not present. To is understood in active voice. I repeat, to is not present in active voice. Now you can see on the screen, when an infinitive is used without the marker to, when an infinitive is used without the marker to, it is called a bare or plain or zero infinitive. So to is not used. To ওখানে ব্যবহার করা হয় না। There are some particular verbs which do not take to after them in active voice. I repeat, কতকগুলো নির্দিষ্ট ভার্ব আছে যেগুলো অ্যাক্টিভ ভয়েসে তাদের পরে টু নেয় না, কিন্তু টুটাকে বুঝে নিতে হয়। অবশ্য কিছু স্পেশাল কেস আছে যেখানে কিন্তু নেয়। But they take to in passive voice. It is important for the voice change. ভয়েস চেঞ্জের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে টু নেয় না। তোমাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে সেন্টেন্সটা দেওয়া হলো সেখানে তুমি টু পেলে না, but when you change it into passive voice, the to must be placed. But they take to in passive voice. শুধুমাত্র একটা ভার্ব আছে এই লিস্টের মধ্যে, একটা ভার্ব আছে যে ভার্বটি অ্যাক্টিভ ভয়েসেও টু নেয় না, প্যাসিভেও টু নেয় না। However, the verb let does not take to even in passive voice. তাহলে bare বা plain বা zero infinitive কাকে বলে? When an infinitive is used without the marker to, it is called a bare or plain or zero infinitive. Now, let us look at the list of those verbs. Some verbs, some modals, again some conjunctions are there also. Verbs: please, please, see, help, let, make, hear, feel, watch, notice, behold, bid. Watch, notice, behold, see,
তার সাথে আরো একটা ভার্ব আমি অ্যাড করতে পারি এই মুহূর্তে, অবজার্ভ। তাহলে এই ভার্বগুলো, এই মেন ভার্বগুলো কিন্তু এদের পরে ইনফিনিটিভে টু নেয় না। টু সেখানে আন্ডারস্টুড, বুঝে নিতে হয়। কতগুলো মোডালস রয়েছে, উইল, শ্যাল, মে, ক্যান, মাইট, উড, শুড, মাস্ট এবং দুটো ইম্পর্টেন্ট মডেল যারা মেন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়, নিড এবং ডেয়ার। নিড এবং ডেয়ার। এছাড়াও কিছু ডিফেক্টিভ ভার্বস আছে। তোমরা লিস্টটাকে, এই ভার্বসগুলোকে সবচেয়ে বেশি তোমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। প্লিজ, শি, হেল্প, লেট, মেক, হিয়ার, ফিল, ওয়াচ, নোটিশ, বিহোল্ড, বিড। When I was a student, I always felt confused regarding the part of speech of please. Please come here. Please, কোন part of speech? দেখো এখন তোমার কাছে একটু ক্লিয়ার হলো, প্লিজ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভার্ব। প্লিজ যখন রিকোয়েস্ট করছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেও প্লিজ ইজ আ ভার্ব। সেন্টেন্সগুলো যদি দেখি, ইউজ অফ দেয়ার ইনফিনিটিভস ইন সেন্টেন্সেস, প্লিজ কাম হিয়ার। অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সটা হওয়া উচিত ছিল প্লিজ টু কাম হিয়ার। I saw him dance, আমি তাকে নাচতে দেখেছিলাম। I saw him to dance, হওয়া উচিত ছিল। He helped her cross the road, he helped her to cross the road, হওয়া উচিত ছিল। They let me go, they let me to go, হওয়া উচিত ছিল কিন্তু to missing। She made me weep, she made me to weep, এটা আন্ডারস্টুড, এটা বুঝে নিতে হচ্ছে কিন্তু টু অ্যাবসেন্ট। আই হার্ড হিম, হওয়া উচিত ছিল টু শাউট কিন্তু হার্ড হিয়ার ভাবটা আছে বলে আই হার্ড হিম শাউট। আই ফেল্ট হিম মুভ, টু মুভ নয়। আই ডেয়ার নট গো দেয়ার, আই ডেয়ার নট টু গো দেয়ার নয়। You need not come here, you need not to come here নয়। কিন্তু এইখানে যেটা বেশি কনফিউজিং সেটা হলো দ্য ইউজ অফ ডেয়ার এবং নিড। ডেয়ার এবং নিড কেমন? ডেয়ার এবং নিডের ইউজটা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু ভালো করে জানতে হবে। ডেয়ার ইজ usually followed by the infinitive without to, আমরা আগে যেমন ইউজ করলাম। ডেয়ার সাধারণভাবে টু ছাড়াই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে? ইন নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। মাইন্ড ইউ, ইন নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস without to and the first form of the verb, he dare not come, he dare not come, negative sentence, he third person singular number, present tense dare, তাহলে হওয়া উচিত ছিল dares কিন্তু ফার্স্ট ফর্ম থাকবে he dare not come। dare he come একদম মডালের মতো, ধরো will he come, dare he come, he dares to come, he dares to come। দেখো he dares থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এখানে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ, প্রথম এক নাম্বার সেন্টেন্স এবং সেন্টেন্স নাম্বার টু নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ, কিন্তু সেন্টেন্স নাম্বার থ্রি অ্যাফার্মেটিভ
তাই টু নিচ্ছে, ভার্বেরও চেঞ্জ হচ্ছে পার্সন অনুযায়ী। হি ডেয়ার্স টু কাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে কোন ক্ষেত্রে টু নেবে না দেয়ার? শুধুমাত্র নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে। অ্যাফার্মেটিভের ক্ষেত্রে টু নেবে। আমি দেখো এই তিনটে সেন্টেন্সের নিচে লিখেছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রেজেন্ট টেন্স। এই তিনটে ক্ষেত্রে এই তিন রকম ইউজ। নেক্সট, হি ডেয়ার্ড নট কাম। Dared he come? Dared he to come? He dared come. He dared to come. তার মানে he dared come, right? Correct? He dared to come. Past tense এর ক্ষেত্রে কিন্তু দুটোই কারেক্ট। He dared not come. Dare he come? Dare he to come? Correct. Past tense এর ক্ষেত্রে to নিতেই পারে। Both are correct. তোমরা আবারও একবার ভিডিওর এই জায়গাটা ভালো করে দেখবে, then I think you will be able to understand. Next, need. Use of need. And needed দুটো মিনিং হয়। নিড দুটো মিনিংকে ডিনোট করে। নিড ফার্স্ট মিনিং হতে পারে টু ওয়ান্ট, চাওয়া কিছু। সেক্ষেত্রে যখন টু ওয়ান্ট নিডের মিনিং কনজুগেটেড ইন অল মুডস অ্যান্ড টেন্সেস, সব ক্ষেত্রে এটা চেঞ্জ হবে, এটা সাবজেক্ট টু চেঞ্জ। যেমন ধরো, আই নিড টু ডু ইট। I need to do it. এখানে টু নেবে। He needs it. It needs to be done. Passive voice. It needs to be done. নিডের চেঞ্জ হয়, টু নেয়। এখানে কিন্তু বেয়ার ইনফিনিটিভ ইউজড হবে না। কিন্তু নিড যখন তার মানে টু বি আন্ডার দ্য নেসেসিটি, এবং সেটার ইউজ হয় কেবলমাত্র ইউজড অনলি ইন নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইন প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে নেগেটিভ হবে, ইন্টারোগেটিভ হবে, টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট, তখনই উইদাউট টু থাকবে। তাহলে নিড উইদাউট টু থাকবে। আই রিপিট, নিড উইদাউট টু হিসেবে ইউজড হবে যখন সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে, সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হবে এবং সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ হবে। আমি প্রেজেন্ট টেন্স, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট, কিন্তু সেন্টেন্সটা নেগেটিভ, তার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হি নিড নট গো। নিডস হলো না, নটের পরে টু হলো না। He need not go. Present tense, negative sentence. What need he go for? What need he go for? দেখো, interrogative sentence, present tense, তাই টু নিল না। আমি তোমাদের বলবো ভিডিওর এই পার্টটা আরো বারবার দেখতে, তাহলে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নেক্সট, আমরা যদি দেখি যে আমরা ভার্বেলস মানে তিনটে টাইপের ভার্বেলের কথা বলেছিলাম, ইনফিনিটিভ, জিরান্ড এবং পার্টিসিপল। আমি জানি when I myself was a student, I used to find it very difficult to understand the difference between gerund and participle. I feel same is the case with my students, with the learners. So my next lesson is on gerund and participle. I will discuss difference between gerund and participle and their usage.
যদি তোমাদের আমার এই ক্লাসগুলি তোমরা এই ক্লাসগুলি থেকে বেনিফিটেড হও, তাহলে আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব, আমি হয়তো প্রত্যেক একদিন পর পর বা সপ্তাহে 2-3 দিন এই ক্লাসগুলো করব। তোমাদের বলবো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তারপর যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটিকে প্রেস করবে। নাও লেটস call it a day.